खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल USA TV ते मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आन देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोण दीयां खबरां। परिवारक स्पॉन्सर्ड वीज़ा अर्जियां दे निपटारे च होई मामली हिलजुल। इस साल भारतीय अमरीकी ग्रीन कार्ड लॉटरी लई नहीं होणगे योग। कैनेडा ने रोकिया 2,35,000 विदेशी नागरिकां दा दाखला। पेरिस दे आर्क डी ट्रायोफे दे मुकाबले लई ट्रंप दा नवां स्मारक। पत्रकारां ने नवीं रिपोर्टिंग पाबंदियां दे विरोध च छड्डिया पेटांगन। कैनेडा च कपिल शर्मा दे कैफे ते तीजी वार हुई गोलीबारी। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वालों नवंबर 2025 का वीज़ा बुलेटिन जारी कर दिता गया। इस महीने मामली हिलजुल देखने को मिली है। फाइनल एक्शन डेट विच F1 कैटेगरी च आउंदे अमेरिकन सिटीजन दे 21 साल तो घट उम्र के अनविआहे बच्चे उन्हां दी समा सूची 8 नवंबर 2016 चल रही है। ग्रीन कार्ड होल्डर पति पत्नी दे 21 साल तो घट बच्चे जेडे कि F2A कैटेगरी च आउंदे हन उन्हां दी तरीक 1 फरवरी 2024 है। ग्रीन कार्ड होल्डर वालों अपलाई किते 21 साल तो वध उम्र के बच्चे जो कि F2B कैटेगरी नाल संबंधित हैं। अर्जीकारा दी उड़ीक मिति इस वेले 1 दिसंबर 2016 पहुंच गई है। US सिटीजन दे विआहे हुए बच्चे ते उन्हां दे अग्गेओ छोटे बच्चे यानी कि F3 कैटेगरी लई जिन्हां ने अपलाई किया है उन्हां दी तरीक 8 सितंबर 2011 चल रही है। अमेरिका के जेडे सिटीजन नागरिकों वालों भारत च रह रहे अपने भैणा भरावां नूं F4 कैटेगरी लिए अपलाई किया है अते भैन भरावां अते उन्हां दे बच्चे जेडे 21 साल तो घट हैं उन्हां लई तरीक 1 नवंबर 2006 चल रही है। परिवारक स्पॉन्सर्ड वीज़ा अर्जियां भरन दीयां तारीखां लई नवंबर वीज़ा बुलेटिन दीयां तरीकां कुछ इस तरीके हैं जिस विच F4 कैटेगरी लिए 15 दिसंबर 2006, F3 कैटेगरी लिए 22 जुलाई 2012, F2B कैटेगरी लिए 8 मार्च 2017, F2A कैटेगरी लिए 22 अक्तूबर 2025 ਅਤੇ F1 कैटेगरी लिए 1 सितंबर 2017 वालिया कोलों सपोर्टिंग पेपर मंगवाए जा रहे हैं। भारतीय नागरिकों को घट्टो घट 2028 तक यूनाइटेड स्टेट्स डाइवर्सिटी वीज़ा यानी DV लोटरी तो बाहर रखा गया है। प्रसिद्ध वीज़ा प्रोग्राम जिसनों ग्रीन कार्ड लोटरी भी कहा जाता है उसका उद्देश्य अमेरिका विच प्रवासी आबादी नूं विभिन्न बनाना है। मुख्य तौर पर उन्हां देशां तो बिनेकारां दी चोण करके जिन्हां दे विच पिछले 5 सालां विच संयुक्त राज्य अमेरिका च इमीग्रेशन की दर घट है। ये सिर्फ उन्हां देशां दे नागरिकां नूं भाग लैण दी इजाजत दिंदा है जिन्हां ने पिछले 5 सालां विच 50,000 तो घट प्रवासी भेजे हैं। भारत साल दौरान अमेरिका विच अपनी उच्च इमीग्रेशन मात्रा दे नाल प्रोग्राम की योग्यता सीमा नूं पार कर चुके हैं जिस नाल इसनूं अपने आप लोटरी तो आयोग कर दिता गया। 2021 विच 93,450 भारतीय अमेरिका आए सन। 2022 दे विच एक गिनती 1,27,010 हो गई सी जो कि दक्षिणी अमरीकी अफ्रीका या यूरोपीयन प्रवासियों की कुल गिनती तो बहुत ज़्यादा वध सी। 2023 दे विच 38,070 भारतीय अमेरिका आए। यह आंकड़ा अपने आप ही 2028 तक भारतीयों को DV लोटरियां लिए अयोग बना दिंदा है। सो 2026 लिए DV लोटरी लिए योग ना होने वाले होर देशों विच चीन, दक्षिणी कोरिया, कैनेडा अते पाकिस्तान भी शामिल हैं। योग्यता पूरी करने वाले देशों लिए बुधवार को नवीनतम वीज़ा अलॉटमेंट का ऐलान किया गया सी। एक होर रस्ता बंद होने नाल भारतीयों कोल अमेरिका लिए सीमित स्थाई इमीग्रेशन रस्ते बचे हैं। इन्हां विच H1B वर्क वीज़ा नूं स्थाई निवास विच बदलना, निवेश आधारित इमीग्रेशन, शरण या परिवारक स्पॉन्सरशिप राही अर्जी देना शामिल है। पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इमीग्रेशन क्रैकडाउन के तहत इन्हां विचों हर एक रस्ता तंग हो रहा है जिस नाल बिनेकार अते मालक दोवें चिंतित हैं। सत्ता विच आउण तों बाद ट्रंप प्रशासन ने अपने इमीग्रेशन क्रैकडाउन के हिस्से वजों विद्यार्थी वीज़ा प्रति खास तौर पर सख्त रुख अपनाया, सोशल मीडिया जांच नूं सख्त किया अते स्क्रीनिंग का विस्तार किया।
ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 2,35,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਲੱਖ ਘਟ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਆંકੜਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,34,000 ਘਟ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆંકੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਆંકੜਾ 18,500 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੌਰਾਨ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆંકੜਾ 7,685 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੌਰਾਨ 95,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆંકੜਾ ਸਿਰਫ 30,000 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ 1,23,000 ਸਾਬਕਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਆંકੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ 50% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਤੇ LMIA ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 32 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਗੁਐਲਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਡਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਰੈੱਡ ਡੇਅਰ ਅਤੇ ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ BC ਦਾ ਕੈਲੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ LMIA ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 1,14,000 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਗਏ। 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਸਦਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਫਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 2,15,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਕ ਡੀ ਟ੍ਰਾਇਓਫੋ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਕ ਡੀ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਕਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਕ ਜੋ ਹੈ ਲਿੰਕਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਲਰੂਮ ਜੋੜਨ ਲਈ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਕ ਡੀ ਟਰੰਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਅਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਹੈਗਸੇਥ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਸ ਬੈਜ ਯਾਨੀ ਪੈਟਾਂਗਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਟਾਂਗਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਊਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਸੇਥ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਾਂਗਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਾਂਗਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 40-50 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੈਜ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਪੈਟਾਂਗਨ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਫੌਕਸ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਮੇਕਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 101 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 54 ਨਿਊਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ ਕੈਪਸ ਕੈਫੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇਪਾਲੀ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ 3 ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਅਗਵਾ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਾਰਲਸ ਕ੍ਰਾਫਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਚਮੈਂਟ ਸਥਿਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰੂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰਲਸ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਟਿਪਾ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਰੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਾਰ ਗਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
युद्ध खत्म करन दी पहल की गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया ते ऐलान किया कि वो यूक्रेन युद्ध नूं खत्म करन लई हंगरी दे बुडापेस्ट विच पुतिन नूं मिलणगे। सो पुतिन दे नाल फोन ते कॉल तो बाद ट्रंप ने दस्सिया कि यह गलबात बहुत वधिया रही। गलबात के सिੱਟੇ वजों दोवें देश अगले हफ्ते सलाहकारां दी एक उच्च पद्धरी मीटिंग शुरू करने लई सहमत होए हन। अमरीकी पक्ष की अगवाई विदेश मंत्री मार्को रूबियो ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ गई है। विदेश मंत्री ਅਤੇ होर नामजद अधिकारी करनगे। इस पक्ष की अगवाई मीटिंगां ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਜੇ निर्धारित नहीं किया गया। इस अलावा ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उन्हां नूं मध्य पूरब विच शांति स्थापित करन दी सफलता ते ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है। ट्रंप की पहल कदमी ते ही इजराइल ਅਤੇ हमास जंगबंदी ਲਈ सहमत होए सन ਅਤੇ हमास ने इजरायली बंधकां नूं रिहा कीता सी। सो ट्रंप ने विश्वास प्रगटाया कि मध्य पूरब विच मिली सफलता रूस यूक्रेन युद्ध नूं खत्म करन विच भी मदद करेगी। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि वो शुक्रवार नूं ओवल दफ्तर विच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाल मुलाकात करनगे तां जो पुतिन नाल होई गलबात ਅਤੇ होर महत्वपूर्ण मुद्दिਆਂ ते चर्चा की जा सके। उन्होंने विश्वास प्रगटाया कि पुतिन दे नाल फोन ते हुई गलबात विच महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ट्रंप ਅਤੇ पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के अंत तो बाद रूस ਅਤੇ अमेरिका विचकार व्यापार बारे भी चर्चा की। ओंटारियो के न्यू मार्केट विखे एक ज्वैलरी स्टोर लुट्टण वाले 4 शक्कियां नूं हाईवे 404 ते वापरे हादसे मगरों गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मिल्टन के एक शख्स कोलों $3 लाख तो वध मूल वालियां चोरीशुदा परफ्यूम दियां शीशियां बरामद करन दा दावा किया गया। इस दौरान विटबी विखे 39 साल के रवि त्रिवेणी नूं सैक्शुअल असाल्ट के मामलिਆਂ विच गिरफ्तार किए जाने की रिपोर्ट है। याक रीजनल पुलिस ने दस्सिया कि शाम तकरीबन 5:30 बजे अपर कैनेडा मॉल विच ज्वैलरी स्टोर ते डाका पैण की इतला मिली। पुलिस मुताबिक 5 शक्की ज्वैलरी स्टोर विच दाखिल हुए और कीमती गहने लैके फरार हो गए। डाके दौरान 2 जाणियां उत्ते पेपर स्प्रे भी किया गया। पुलिस ने शक्कियां दी गड्डी का पिछा शुरू किया और स्टील्स एवेन्यू ईस्ट नेड़े हाईवे 404 ते 3 गड्डियां दी टक्कर हो गई। इस दौरान मौके ते पुजे पुलिस अफसरां ने 4 शक्कियां नूं हिरासत विच लै लिया, जबकि 5वां शक्की हुण तक फरार है। उधर टोरंटो पुलिस ने दस्सिया कि मिल्टन के एक घर विच छापे दौरान चोरीशुदा परफ्यूम दियां 1880 शीशियां जब्त कीतियां गईयां, जिन्हां दी अंदाजन कीमत $3,19,000 बनती है। घर विच मौजूद 23 साल के ईसम अहमद नूं गिरफ्तार करदियां अपराध राही हासिल $5,000 तो वध मूल की प्रॉपर्टी रखने के दोष आयद किए गए हैं। दूजे पासे डरहम रीजनल पुलिस ने दस्सिया कि विटबी दे रवि त्रिवेणी नूं गिरफ्तार किया गया, जो औरतां नूं गड्डी विच बिठा के मंजिल ते छड्डण दे बहाने सैक्शुअल असाल्ट नूं अंजाम दिंदा। पहली वारदात 17 अगस्त 2024 नूं रात तकरीबन 11:15 बजे वापरी, जदों पुलिस नूं वेडवर्थ स्ट्रीट ਅਤੇ थिक्सन रोड साउथ इलाके विच सद्दिया गया। पीड़ित औरत ने जांचकर्तावां नूं दस्सिया कि वो ओशवा के क्यूबैक स्ट्रीट इलाके विच सी जदों एक शख्स आया और अपनी गड्डी विच राइड की पेशकश की। शक्की पीड़ित नूं विटबी के इंडस्ट्रीयल एरिया विच लै गया, जिथे उस नाल जबर जनाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार नूं दस्सिया कि भारतीय नर्स निमिशा प्रिया की फांसी ते रोक लगी हुई है, जिसनूं यमन विच कतल के मामले च मौत की सज़ा सुनाई गई और कोई नुकसान की गल नहीं हो रही है। केंद्र सरकार वालों पेश होए अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता के बेंच नूं दस्सिया कि मामले विच एक नवा विचोला शामिल हो गया है। प्रिया नूं कानूनी सहायता प्रदान कर रही पटिशनर संस्था सेव निमिशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन कौंसल के वकील ने कहा कि फिलहाल फांसी ते रोक लगी हुई है। इस अलावा उन्होंने कहा कि एक नवा विचोला तस्वीर विच आ गया। चंगी गल यह है कोई नुकसान की गल नहीं हो रही है। बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई जनवरी 2026 में सूचीबद्ध की जाए। जेकर हालत की मंग होवे तां धीरां जल्दी सुनवाई लई अर्जी देण लई आज़ाद होणगीआं। सुप्रीम कोर्ट 38 साला नर्स नूं बचाउण लई केंद्र नूं कूटनीतिक चैनलों की वरतों करन दा निर्देश देण वाली एक अर्जी ते सुनवाई कर रही सी। प्रिया नूं 2017 विच अपने यमनी कारोबारी भाईवाल के कतल का दोषी ठहराया गया सी। उरुग्वे दी सैनेट ने इच्छा मौत नूं अपराध तो मुक्त करने वाला कानून पास किया है, जो कि मुट्ठी पर होर देशों विच शामिल हो गया, जिथे गंभीर रूप विच बीमार मरीज कानूनी तौर पर अपनी जिंदगी खत्म करने लई सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एक कदम उरुग्वे नूं कानूनी तौर पर इच्छा मौत की इजाजत देने वाला कैथोलिक बहुगिनती वाला लातीनी अमेरिका का पहला देश बनाउंदा है।
ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਪੈਟਰੀਸੀਆ ਕ੍ਰੈਮਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੋਂਟੇਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ 31 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਰੋਡ ਫਰੰਟ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਰੂਗਵੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਰੂਗਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਉਰੂਗਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ 5 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਦੂਤ ਸੈਮੂਅਲ ਮੋਨਕਾਡਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਮਰੀਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਲੂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।